Happy evening, one and all present here. This is Thursday evening 8. So it's time to give some food to our intel hunger. Let me start with the famous quote of a famous person. Don't rest after the first victory, because if you fail in the second, more lips are waiting to say that the first one was luck. I am CA Narain from CAC department, second year. Today we are in the 11th series of the student webinar of our Readers Park. And now I call upon Ms. Mugila from Civil, third year, to welcome the gathering. A pleasant good evening to all. I welcome you all for this today's Readers Park Students webinar. As George Martin said, a reader lives 1,000 lives before he dies. By following this, in our Readers Park, we are conducting a weekly webinar for the students to gain knowledge. And it is not only helps them to flourish the skills, but also to find them the best version of themselves, which is hidden. This cannot be achieved on whole without the support of our supporting pillars, Dr. S. Shanmugavel sir and Dr. K. Kalidasa Murugavel sir, Dr. K. Karnai Raghavan sir and Dr. S. Tamilshelvi ma'am. And my dear staffs and my fellow friends, I welcome you all again wholeheartedly. Thank you. Thank you, Ms. Mugila. That was a pleasant welcome. Oh, I have forgotten something. Happy belated Men's Day wishes to all the men present here in the meeting. With that, let me call upon Ms. Nitya of second year CAC department to give a small intro about the speakers. It is my pleasure to introducing the speakers of the day. People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. First of all, I would like to introduce Ms. G. Vasaki from second year EEE department, who is one of the active member of our Readers Park, a great and an enthusiastic speaker who conducted many webinars. Then I would like to introduce Ms. K. M. Alvazina from second year CSE department, who is also one of the active member in our Readers Park and a great fluent speaker, and she participated in many webinars and debates too. So best of luck for both of you. Do the webinar the best, and thank you. Thank you, Nitya ji. It's time to hand over the session to the speakers, the stars of the day. First of all, I call Ms. G. Vasagi of second year EEE department to present her thoughts on the topic celebrating failure. All the best, Vasagi. Whether my screen is visible? Yes, Vasagi, please proceed. Thank you. So hi guys, hi everyone. Hope you all are safe and healthy. I'm excited now to deliver a talk on celebrating failure in life. In this topic, you all may have a question: what or how we can celebrate our failure, right? Usually we celebrate only success, but how to celebrate our failure? This is what my talk is about. Before that, let me introduce myself with you. Myself, G. Vasagi from second year EEE department. I have failed a lot of time in my life. Failure is inevitable in life if we want to succeed. We all know how to celebrate success in our life, but a lot of us do not know how to celebrate failure or how to embrace failure and move on in life. And that's what this whole talk is about. All of us celebrate success in life, but sometimes failures are some of the hardest blows we face that forces us to give up on our dreams or following our passion. But can we celebrate our failures and embark our journey? We can only learn from our failures and not from others, because only we know what we go through when a business collapses. Where did we go wrong? What decisions took us down that spiral? As we all go through successes, we all also want to go through our failures. Yes, the word fail. What is the full form of the word fail? First, ambition in life. One has to fail at one endeavor to be super successful. Failure teaches the path to success. In fact, in present day, corporate hiring, a failure CV stands the highest chance to get a great job. Corporates have realized what it means to have set up something and failed. It's a learning experience like no other. It becomes all-round a teacher.
One has to have faced every possible obstacle, overcome many, yet get pushed under. Many job aspirants are now sending out such CVs rather than highlighting achievements. Some examples of failures who turned to stupendous success later in life. Yes, first, Steve Jobs. He has been known as an iconic figure for the establishment of Apple like the biggest company. However, it is extremely shocking to know that the $2 billion company with over 4,000 employees has been started with only two persons in a garage. It is also to be noticed that this great establisher has been dismissed and fired from the company from which he has started his career. Further, realizing his potential and capabilities, Steve Jobs proceeded further towards establishing this biggest company, which is famously known as Apple. Yes, the second one, Bill Gates. It was very much important for Bill Gates to heed the lessons of failure in comparison to celebrating the joy of success. This great entrepreneur who has established Microsoft like the biggest software company is a dropout student from Harvard. Furthermore, he has also been known for his self-owned business figure known as Trafodata, which was one of the biggest failure in history. The entire investment of Bill Gates got vanished, and unfortunately, even the education could also not get completed. But the keen desire and passion for the computer programming based stuff led him to establish such biggest software company with the brand name Microsoft. Third one, Abraham Lincoln. This great personality, who has also been the ex-president of the USA, has suffered regularly from massive failures year after the year. Lincoln failed in his business in the year 1831 and after which in the year 1836. He got a major nervous breakdown, struggling consistently for years. He again failed in 1856 during US presidential elections. Fighting and struggling consistently, he elected as the 16th president of the USA in 1861 and went on leading towards his way of life. Fourth one, Stephen King. The super successful author, his first book, Carrie, was rejected by 30 publishers before it was finally accepted, leading to huge success. Failure taught him the way forward. The last, Walt Disney. Walt Disney has been known as one of the famous cartoonists and creator of famous cartoon creatures such as Mickey Mouse, Donald Duck, etc., to name a few. He even failed several times in his life. His unsuccessful attempt to join armed forces finally forced him to drop off the schools and leave his further studies. His initiative Lophogram Studios even went bankrupt, and finally, after joining a newspaper agency named Missouri Newspaper, he was fired because of not being creative enough as per the expectations. Hello, my dear listeners or friends. Why I just told you all these renowned personalities' failures is if they failed one time and sit depressed, then they won't see any success in their life. First of all, set your goals, start doing, and before you reach your success, fail n times. Celebrate failure. This will help you to reach your goal. Failure is the opportunity to begin again, this time more intelligently. A person who has never made a mistake has never tried anything new. So, it's good that you have made some mistakes and tried something new. So, it's good that you have done something. We all know that failure is the stepping stone to success. If we learn why we fail, so we all learn some kind of wisdom from our failure, right? So, failure is wisdom. Many people don't know that they are just one step away from success. This was told by Thomas Alva Edison, not by me. So, you may be just one step away from success. So, never give up because of your failure. The difference between success and failure is trying one more time. Whenever you fail in life, always think about the destination in mind. Why you started to do something in your life. That destination will make sure that you continue to think big, dream big, and do not give up and keep moving forward in spite of all these obstacles and small little failures, which are actually wisdom steps. Let me tell you all a small poem. It is impossible, said pride. It's risky, said experience. It's pointless, said reason.
Give it a try, whispered the heart. So follow your heart, follow your passion. You can succeed. Stand for yourself at times of adversity. Embrace your mistakes and wear them as your badge of honor. It can take you miles. All the best and embrace failures. I think so. My talk really motivated you. To end with, I would like to say my favorite quote said by Paulo Coelho. The secret of life, though, is to fail 7 times and to get up 8 times. Thank you, one and all. Thank you, Osigi. Now, let's get into the next part. Now, I call upon Ms. K.M. Azina of Second Year CSE Department to present the book locker. All the best, Azina. Hi, hello everyone. Hope my screen is visible. இன்னைக்கு நம்ம புக் லாக்கர்ல நம்ம பார்க்க போற புக் என்ன அப்படின்னா லீடர்ஸ் ஈட் லாஸ்ட். இது வந்து சைமன் செனக் அவருடைய செகண்ட் புக். இது வந்து எப்படின்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து ஸ்டார்ட் வித் வை, செகண்ட் புக் வந்து லீடர்ஸ் ஈட் லாஸ்ட். இந்த புக்கு வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இப்ப இருக்க மல்டி மில்லியன் கார்பரேட்டர்ஸ் இல்ல ஆர்கனைசேஷன்ஸா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் ஒரு காலேஜை மெயின்டைன் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல யாரா இருக்கட்டும், இந்த லீடர்ஸ்க்கான புக் தான் இந்த புக். இது லீடர்ஸ் மட்டும் இல்லாம நம்ம மாதிரி யங் பர்ஸ் வந்து நாளைக்கு ஒரு ஃபர்முக்கு ஒரு லீடரா இருக்கும்போது இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கை நான் இந்த புக் லாக்கர் இந்த செஷன்ல நான் செலக்ட் பண்ணேன். இந்த புக்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அததான் நம்ம இந்த புக் லாக்கர் இந்த சம்மரியில பார்க்க போறோம். ஆஸ் யூஷுவல் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ், இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது, என்னுடைய ரிமெம்பரன்ஸ்க்காக தான் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து இந்த புக்ல 3 கீ இன்சைட்ஸா சொல்லியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா கல்டிவேட் யுவர் சர்க்கிள் ஆஃப் சேஃப்டி, உங்களுக்குள்ள ஒரு சேஃப்டி சர்க்கிளை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. செகண்ட் வந்து உங்க 4 கெமிக்கல்ஸ், அதாவது உங்க பாடியில இருக்க கெமிக்கல்ஸை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிக்கல்ஸை பத்தி சொல்றாரு. மூணாவது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லீடர்ஷிப் அண்ட் லாங் டேர்ம் லீடர்ஷிப். இது 3 பத்தி தான் அவர் வந்து ரொம்ப கிளியரா இதுல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி சர்க்கிள். இதோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்னா கல்டிவேட் யுவர் சர்க்கிள் ஆஃப் சேஃப்டி. இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட ரொம்ப க்ளோசரா ஃபீல் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி நம்ம பேரண்ட்ஸ். ஏன் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட அவ்வளவு க்ளோசரா ஃபீல் பண்றோம்னா அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா we can share our thoughts. நம்மளுடைய தாட்ஸை நம்ம ஈஸியா ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் அவங்க நம்ம எவ்வளவு நம்ம தாட்ஸை ஷேர் பண்றோமோ அவ்வளவு அவங்க அதை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. அதை கேட்டுட்டு அவங்க வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம். இத வந்து எம்பத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அவர் அததான் சொல்றாரு, எம்பத்திங்கிறது ஒரு கிருஷியலான கமோடிட்டி. ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் லீடர்ஸ்க்கும் உள்ள பந்தம், ஐ மீன் ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்றது இந்த எம்பத்தி தான். இதுக்கு வந்து அவர் எக்ஸாம்பிளா ஜானி பிராவோ அப்படிங்கிற ஒரு லீடரை சொல்றாரு. அவர் ஒரு பெரிய லீடர். அது மட்டும் இல்லாம இந்த எம்பத்தி இருக்கிறதுனால உங்களுடைய பாண்ட், அதாவது ஒரு நார்மலா ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நார்மலா சராசரியான எம்ப்ளாயி எவ்வளவு நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு இப்போ இந்த ஒர்க்ல நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட ஈஸியா நம்ம போய் ஒருத்தவங்க ஒரு மேலதிகாரி கிட்ட சொல்லும் போது அந்த எம்ப்ளாயிக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா ட்ரீட் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட். அது என்ன ட்ரீட் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட்? நம்ம வந்து நம்மளுடைய எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்து மதிப்பு கிடைக்கும். இப்போ எக்ஸிகியூட்டிவ் போர்டா இருக்கலாம், இல்ல சிஓவா இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு சாதாரண ஒரு அங்க கிளீன் பண்ற ஆளா கூட இருக்கலாம். அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுல இப்ப ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடுறோம், அந்த பாரு அந்த வேலை பாரு இந்த வேலை பாரு, நம்ம வந்து நொய் இருந்தா அவன் திருப்பி கூப்பிடும் போது வரமாட்டான். ஏன் வரமாட்டான்? ஏன்னா அவனுக்கு பிடிக்கல, அதனால வரமாட்டான். நீ அவங்க கிட்ட ரெஸ்பெக்டா இருந்தாதான் அவங்க உங்ககிட்ட எவ்வளவு ரெஸ்பெக்டா இருப்பாங்க. அதனால கிவ் பெனிஃபிட் அண்ட் டேக் பெனிஃபிட் சொல்லிட்டு இந்த ட்ரீட் யுவர் எம்ப்ளாயிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் கண்டென்ட் அவர் சொல்றாரு. மூணாவது என்னன்னா கோர் டெனட் ஆஃப் ஒர்க் பிளேஸ் மேனேஜ்மெண்ட். டெனட்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? டெனட்னா வந்து ஒரு கோட்பாடு இல்ல ஒரு நம்பிக்கை கூட சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு லீடரா இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும். நம்ம ஒரு சாதாரண மனுஷனா இருந்தா கூட நார்மலா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா டவுன் மட்டுமே இருந்துச்சுன்னா அது கஷ்டம். ஆனா எப்போ உங்களுக்கு ஒரு வில் பவர் வருது, அந்த டவுன்ல இருந்து என்னால எண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற வில் பவர் வரும்போது கண்டிப்பா உங்களுடைய ரிசல்ட் வந்து பாசிட்டிவ். அதே மாதிரிதான் ஒரு நார்மல் கம்பெனிக்கும் ஒரு லீடருக்கும் பொருந்தும். இப்போ உங்க கம்பெனி லாஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த லாஸ்ல இருந்து உங்களால மீண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்தாலே போதும். அது மட்டும் இல்லாம உங்க எம்ப்ளாயிஸை நீங்க நம்புங்க ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப ஆனஸ்டா சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஒரு சர்வே
2010 to 2011 ஒரு சர்வே நடந்தது. அப்போ வந்து 1 to 3, அதாவது 3% இந்த வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா ஒரு 3% வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல 1% ஆன மக்கள்ல வந்து கேட்கும் போது நீங்க ஏன் வேலைக்கு போறீங்க, ஏன் வேலைக்கு போறேன்னு எனக்கே தெரியல, அதுதான் உங்களுடைய பாதி பதிலா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒர்க்கிங் என்வாயன்மெண்ட் எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா தான் ஆயிடுச்சு. நம்ம வீட்டுல ஏதோ சண்டை போட்டுட்டு போயிருக்கோம், சரி அட்லீஸ்ட் வேலையெல்லாம் நல்லா பார்க்கலாம் போய் பார்த்தா அங்க உள்ள என்வாயன்மெண்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா போச்சு, வீட்லயே திருப்பி சண்டை. அப்போ அந்த அந்த அதனுடைய மனுஷனுடைய மைண்ட் அவனுடைய எவ்வளவு வீக் ஆகும். அப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனியா ஒரு லீடரா அந்த எம்ப்ளாய்க்கு நம்ம எவ்வளவு நல்லா வந்து அவருக்கு என்வாயன்மெண்ட் கொடுக்கணும், ப்ரொவைட் பண்ணணும், அதை பத்தி வந்து அவர் ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்காரு. அதனால அவர் மெயினா சொல்றது என்வாயன்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வேலையில வந்து சேலரியோட செகண்டரி தான், ஆனா நீங்க எப்படி உங்களுடைய மக்களுக்கு வந்து ஐ மீன் உங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்வாயன்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் வந்து அவங்களுடைய லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்காரு. செகண்ட், 4 கெமிக்கல்ஸ். அது என்ன 4 கெமிக்கல்ஸ்? உங்களுக்கு 4 கெமிக்கல்ஸ் பத்தி நான் சொல்றேன். என்டார்பின், டோபமைன், ஆக்சிடோசின், செரோட்டோனின். இது வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு. என்டார்பின்ங்கிறது வந்து பெயின் மறைக்கிற ஒரு ஹார்மோன், ஐ மீன் ஒரு கெமிக்கல். டோபமைன்ங்கிறது வந்து கோல் அச்சீவிங் கெமிக்கல், அது வந்து கோல் அச்சீவிங் கெமிக்கலா இவர் சொல்லியிருக்காரு. செரோட்டோனின் வந்து லீடர்ஷிப் கெமிக்கல், அதாவது ஒரு ப்ரைட் இல்ல சுப்பீரியாரிட்டி மாதிரி. ஆக்சிடோசின் வந்து ஒரு லவ் கெமிக்கல். இதுல வந்து அவர் ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃபிஷ் கெமிக்கல்ஸ், இன்னொன்னு செல்ஃப்லெஸ் கெமிக்கல்ஸ். அது என்ன செல்ஃபிஷ் கெமிக்கல்ஸ்? என்டார்பின்ஸ், டோபமைன் செல்ஃபிஷ் கெமிக்கல்ஸா சொல்றாரு. செல்ஃப்லெஸ் கெமிக்கல்ஸ் செரோட்டோனின், ஆக்சிடோசின் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 2 செல்ஃபிஷ் கெமிக்கல்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் இருந்தா நல்லது, அதிகம் போனா உங்களுக்கே ஆபத்து. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போதையோட ஒர்க் மோட் பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல். நான் சொல்லுவேன் நீ செய்யணும், அதுதான் வந்து இப்ப இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ்ல இருக்கு. ஆனா வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா என்டார்பின்ங்கிறது வந்து என்னன்னா இப்போ ஒரு அந்த டைம் பேலியோலித்திக் எரால அப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், பேலியோலித்திக் எரா அப்போ ஏர்லி மேன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணும்போது நிறைய இடி, மழை, புயல் எல்லாத்தையும் கடந்து போகும்போது அப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரே இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபுட் கிடைக்கும். அப்ப டக்குன்னு மனசுல ஒரு கிக் ஏறும், அதுதான் வந்து என்டார்பின். இந்த என்டார்பின் எப்படின்னா நீங்க டக்குன்னு அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கும் போது நீங்க இவ்வளவு நாள் பார்த்த கஷ்டம் எல்லாம் மறந்து போய் புதுசா உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், அதுதான் வந்து என்டார்பின். இது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி டக்குன்னு, ஆனா ஷார்ட் லிவ்டா இருந்தா நல்லது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ அதே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நீங்க ஒரு ஜிம்முக்கு போயிருக்கீங்க, ஜிம்முக்கு போகும்போது நீங்க வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு மஸ்குலர் ஸ்பாசம் நடக்குது. அப்ப அந்த டைம்ல வந்து நீங்க என்டோர்பின் ஐ மீன் பெயின் கில்லர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வலி மறையும். ஆனா அது நீங்க எடுத்துக்கிட்டே அதிகமா எடுக்க 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 நீங்க என்ன வலிங்கிறத மறந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதோ மாதிரி ஆயிப்படும், அது வந்து உங்களுக்கே அது கெடுதியா முடிஞ்சிடும். அதுதான் வந்து அவர் சொல்றாரு என்டோர்பின் ரன்னர்ஸ் ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து டோபமைன் ஆக்சுவலி த கோல் அச்சீவிங் கெமிக்கல். டோபமைனால என்ன, ஒரு ஹாப்பினஸ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இது எப்படின்னா டோபமைனை வந்து இப்ப நான் வந்து எங்க அம்மாவோ இல்ல யாரோ வந்து கிராசரி ஷாப்க்கு போயிருக்காங்க. இப்ப கிராசரி ஷாப் போயிருக்கும் போது இப்ப நீங்க நிறைய இப்போ தக்காளி வெங்காயம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய லிஸ்டா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. இப்ப நீங்க அங்க போன பிறகு வந்துதான் டக்கு ஞாபகம் வருது, ஐயோ நம்ம வெண்டைக்காய் எழுத மறந்துட்டோமே அப்படிங்கும் போது நீங்க லிஸ்ட்ல எழுதாதப்போ உங்களுக்கு அங்க பார்க்கும்போது ஞாபகம் வந்துடும் இல்லையா, அதை எடுத்து நீங்க டக்குனே உங்க பேஸ்கெட் குள்ள போட்டுக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு சந்தோஷம், நம்மளுக்கு எழுதாத வந்து கூட நம்ம இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைட்டா ஒரு சந்தோஷம் இது பண்ணும். அதுதான் வந்து டோபமைன், அந்த ஹார்மோன் தான் டோபமைன். அது வந்து டக்குன்னு ஒரு அழகான ஒரு பிளஷர், ஒரு இது நல்லது கிடைக்கும், நல்ல ஃபீல் கிடைக்கும். ஆனா அதே இது வந்து அவர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க ஒரு கோகைனா இருக்கட்டும், ட்ரக்ஸ் ஐ மீன் நிக்கோட்டின் எதுவா இருக்கட்டும், இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுடைய சிஸ்டம்குள்ள போய் உங்களை டொப்பமைனை தான் ட்ரிகர் பண்ணுது. உங்க டொப்பமைனை ட்ரிகர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான பிளஷர் கிடைக்குது. அதனால நீங்க அதுல ரொம்ப அடிக்ட் ஆகுறீங்க. அதான் அவர் சொல்றாரு ஹாப்பினஸும் சரி, அதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் மாஸ்க் போடுற பெயினுக்கு நீங்க மாஸ்க் போடுறதும் சரி, எல்லாமே வந்து ஷார்ட் லிவ்டா இருக்கிற வரையும் நல்லது, கூட போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஆபத்து அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த கேரக்டர் தான் வந்து ஒரு லீடருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செரோட்டோனின், ஆக்சிடோசின், இத வந்து அவர் செல்ஃப்லெஸ் ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு லீடரா இருக்கவங்களுக்கு இதுதான் அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. செரோட்டோனின்ங்கிறது வந்து ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ப்ரைட் ஃபீலிங் ஹார்மோன். ஆக்சிடோசின்ங்கிறது ஒரு லவ் ஐ மீன் கனெக்ஷன். இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கூடும் அப்படின்னா கொலாபரேஷன் கூடும், ஒரு கோஆபரேஷன் அமையும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்லி பாண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு.
பாப் சாப்மன் சொல்லிட்டு ஒரு சிஇஓ. ஒரு டைம்ல வந்து அமெரிக்கால பெரிய எக்கனாமிக் கிரைசிஸ். அப்போ அந்த பாப் சாப்மன் வந்து பேரி வேமிலர் சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ. அப்ப அந்த பைனான்சியல் கிரைசிஸ் அப்போ அவர் என்ன வந்து நினைச்சாரு அப்படின்னா, அந்த டைம்ல எல்லா கம்பெனிஸும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க, வேலையை விட்டு இது பண்ணிட்டாங்க. அபிஷியலி ஃபயர்ட். அந்த டைம் அப்போ இந்த பாப் சாப்மன் மட்டும் ஒரு வித்தியாசமான ஐடியா கொண்டு வந்தாரு. என்ன ஐடியா அப்படின்னா, சரி நான் வந்து ஒரு நல்ல லீடரா அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, நான் வந்து உங்களே வேலையை விட்டு தூக்கல, உங்களுக்கு ஒரு 4 weeks அன்பெய்ட் வெக்கேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அது முடிச்ச பிறகு அந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸும் முடிஞ்சிருச்சு. அதுவும் ஓரளவு நார்மல் ஆயிடுச்சு, ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு. திருப்பி அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து திருப்பி வந்து வேலை பார்த்தாங்க. சோ அந்த டைம் வந்து எல்லாரும் என்ன, நம்ம எல்லாம் இப்படி வேலை விட்டு தூக்கும் போது இந்த ஆள் மட்டும் ஏன் இப்படி பண்றாரு அப்படிங்கும் போது ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சு. அதுதான் ஒரு லீடரோட குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சைமன் சினெக் வந்து இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து ஒரு நல்ல லீடருக்கான குவாலிட்டி அப்படின்னு இதெல்லாம் சொல்றாரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லீடர்ஷிப் அண்ட் லாங் டேர்ம் லீடர்ஷிப். அது என்ன ஷார்ட் டேர்ம் லீடர்ஷிப், லாங் டேர்ம் லீடர்ஷிப், இதுக்கும் அவர் வந்து 2 எக்ஸாம்பிளோட தான் சொல்லியிருக்காரு. ஷார்ட் டேர்ம் லீடர்ஷிப் போது வந்து ஜாக் வெல்ஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீடரையும், லாங் டேர்ம் லீடர்ஷிப்ல வந்து ஜெப் சைனகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீடரையும் சொல்றாரு. ஜாக் வெல்ஷ்ங்கிறது வந்து ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியுடைய சிஇஓ. ஜெப் சைனகல் வந்து காஸ்ட்கோ அப்படிங்கிற ஒரு சிஇஓ. ஜாக் வெல்ஷ்ங்கிறவர் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லீடர்ஷிப் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜெனரல் எலக்ட்ரிக்கா 2 to 3 years தான் அவர் வந்து ஓன் பண்ணாரு, எம்இசிஓவா இருந்தாரு. அந்த டைம்ல வந்து அவருடைய எக்கனாமிக் அவருடைய கிராஃப பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாவே இருந்தது. ஆனா ஜெப் சைனகல் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தது, ரொம்ப ஹையாவும் போல கீழேயும் போல ப்ரோக்ரெசிவா இருந்துச்சு. என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஜாக் வெல்ஷ் வந்து அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ல வந்து கண்ணா இருந்தாரு தவிர அவருடைய எம்ப்ளாயிஸ் அவர் கண்டுக்கவே இல்லை. ஆனா லாங் டேர்ம் லீடர்ஷிப்ல இருந்த யாரு, ஜெப் சைனகல் அவருடைய எம்ப்ளாயிஸ வந்து கணக்குல வச்சிருந்தாரு. என்னன்னா இப்போ அதே மாதிரி ஒரு டைம் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் எல்லாம் வரும்போது ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் அப் ஆயிடுச்சோ இல்லாட்டி ஏதோ மணி பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சோ, ஜாக் வெல்ஷ் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா கடைசி லாஸ்ட் 10% எம்ப்ளாயிஸ் அப்படியே வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாராம். ஆனா வந்து இவர் அப்படி கிடையாது, ஜெப் சைனகல். இதுதான் வந்து ஒரு 2 லீடர்ஸ் உடைய இதை வந்து டிஃபர் பண்ணுது. அதனால இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல ஜெப் சைனகல் மாதிரி ஒரு சிஇஓ இருந்தாதான் வந்து நம்மள மாதிரியான எம்ப்ளாயிஸும் சரி லீடர்ஸும் சரி ஒரு நல்ல சஸ்டைனபிலிட்டி அடைய முடியும். அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய ஜெனரல் எலக்ட்ரிக், அதான் ஜாக் வெல்ஷுடைய ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் இப்ப இருக்கா அப்படின்னு கேட்டனா இப்போ அது வந்து இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம போன 2 to 3 years பேக் $49 million கிட்ட அவர் வந்து ஃபைன் வேற கட்டி இருக்காரு. அதை பத்தி நீங்க கிளியரா படிச்சீங்கன்னா தெரியும். ஆனா ஜெப் சைனகல் அதாவது காஸ்கோ அந்த கம்பெனி வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட 9 years கிட்ட அவர் வந்து பண்ணாரு. இப்போ சிஇஓ இல்ல, ஒரு ஃபார்மர் சிஇஓ. ஆனா இன்னுமே காஸ்கோ வந்து செகண்ட் பெஸ்ட் செல்லிங் ரிட்டைலர் இன் அமெரிக்காவா அது இன்னும் வந்து ஸ்டேபிளா நிக்குது. சோ இதுதான் நான் வந்து சொல்ல நினைக்கிறேன். ஒரு லீடரா இருக்கவர் வந்து நம்மளுடைய எம்ப்ளாயிஸை எவ்வளவு நம்ம வந்து கணக்குல எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து முன்னால போய்கிட்டே இருக்கலாம். ரீசெண்டா ஒரு ஷோ பார்த்தேன் ஸ்கேம்ல, அதுல ஸ்கேம் 1992 சொல்லிட்டு, அதுல கடைசி வந்து அவர் வந்து ஹர்ஷத் மேத்தா சொல்லுவாரு, நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் குளோமோர் அசிஸ்டன்ட்ல இருக்கும் போது நான் வந்து அந்த 10 crores வச்சிருந்தா கூட நான் சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன். நான் ரொம்ப ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும்னு சொல்லி போய்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷோவை முடிச்சிருப்பான். சோ அங்க வந்து அந்த மனுஷன் வந்து டோபமைன்ல வந்து ஹையா இருக்க போய் தான் அவரால் வந்து அந்த இதை வந்து அவரால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியல. அதனால ஒரு லீடரா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல கம்பெனிக்கு ஒரு நல்ல லீடரா இருக்கணும்னா இந்த புக்கை நீங்க கண்டிப்பா வாசிக்கணும். இந்த புக் வந்து லீடர்ஸ் ஈட் லேட், சைமன் சினெக், மஸ்ட் ரீட் புக். தேங்க்யூ சோ மச். Thank you, Alazina. That was an entrepreneurial talk, not like just a book locker. Got more ideas regarding being an entrepreneur, being a leader. Thank you, Alazina. Thank you. So we are at the end of the session. Gratitude is the basic and the best quality of the human being. Now I call upon Mr. Anandavel of second year mechanical department to give the vote of thanks. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched, but they can be felt by the heart. Thank you is one such prayer among them. I deem it a great honor to propose vote of thanks to all those who have helped us in making this students webinar series a grand success. I would like to take this opportunity to place on record my hearty thanks to Dr. K. Karunaraghavan sir for organizing such an inspiring session. I am grateful to express my gratitude to all our staff members for providing encouragement and moral support towards us. I also would like to extend my special thanks
to our distinguished speakers, Mrs. Vasugi and Mrs. Alhasna, for making this webinar more informative and meaningful. As no program can become successful without a single person. So, I extend my big thanks to our participants for their support and presence in this session. Once again, I thank all for your audience cooperation. Thank you, one and all.